नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी आरंभ करवा। कलिहुड़ी सासु और नणंदर द्वितीय भाग। प्रथम भाग में आपण मैंने शुणी नंदिनी विष पीवा जाऊला। आपण मैंने जदि प्रथम भागटी शुणी ना अनुरोध शुणापी एवं चलतु द्वितीय भाग आरंभ करवा। हाथ में विष बोतल, कोहभरा हृदय निराशार आउ दुख भरा आखिरे लुह धार धार हो बही जाऊला। सबू किछि को छाड़ी देई चली जीवार निष्पत्ति नहीं जमिति विष बोतलटा को मुह पाखक नहीं। हठात जोर से कबाट ठक ठक है। दिनी चमकी पड़ा आउ हाथरू विष बोतलटा खसी पड़ा। बोधे विधाता चाहू नथुला से एते शीघ्र हारी जाऊ। विष बोतलटा पड़गला पर नंदिनीर डर आउ टिके बढ़ीगला। बाहर कबाट ठक ठक होउची। से तरतर होई विष बोतल पड़िथिबा जगह को पोछीदेला आउ शीघ्र जाई कबाट खोलिला। कबाट खोली देखे तो निज आखि को विश्वास करि पालियानी। भाग्य आउ विधातार संजोग जहाँ हाथ में ताकू टेकी देइथिले से आजी आसीगला रक्षा करबाकू। अभि को देखी नंदिनीर सबू दुख दूर हो गला। आखिरु धार धार हो लुह बही आसिला। आउ किछि न कही रूम भीतर को चलीगला। नंदिनी आखिरे लुह देखी अभि टिके विचलित हो गला। रूम भितर दुहे किछि समय नीरव होई छिड़ा हला परे अभि कहला किछि कहिबो। नंदिनी कहला एमिति हठात चली आसिला जे। अभि हाँ तुमको सरप्राइज देवाई। नंदिनी लुह पोछि देई कहला जाओ गाधेई पड़, तापरे खाईसारी किछि समय विश्राम नेब। एते दूररू आसीछ। अभि कहला आउ किछि कहिबो कि? नंदिनी कहला ना कौन कहबी, जाओ शीघ्र गाधेई सारी आस, मु कौन टिके करुछि खाइब। अभि रूम रे अछि। नंदिनी एति कही सारी रोषेई घर आड़ को चलीगला। नंदिनीर एपरी व्यवहार देखी अभि आश्चर्यचकित। अभि मने मने भाबुथाए यांकु कौन हेछि। कल कले तो ठीक से कथा हेबार हेले आजी सामने देखी किछि नहीं। पूर्णिमा रातिर जह्नटा आज शीतलता प्रदान करुछि हेले दाउ दाउ आलुअरु निजे कहीं वंचित हो जाइछि। लगुछि जेमिति किछि गोटे हेछि। एमिति भाभी अभि गाधेया पई चलीगला। अभि गाधेया पई गला परे नंदिनी रूम को आसी रूमटा को सफा करदेला आउ काच जाक बाहर नहीं फोपाड़ी देला। गाधे सारी अभि खाइबाकू गला। कला सब कहले कि रे किछि न कही अचानक चली आसिलु। अभि कहला बापा कहबी बोली भाबिली किंतु तम मानकु न कही आसिले टिके खुशी हो बोली भाबिली। मालती कहले तू आसीबो जानिथिले आउ टिके माछ भाजिकी रखी थांती। अभि कहला बोऊ मु गाँ रे रहिबी किछि दिन, तो हाथ रे माछ भजा तियारी खाइले ही जीबी। बोऊ मु आसीछि हेले केही जणे खुशी नुह। नंदिनी आड़कू चाहिकी कहला। नंदिनी किंतु किछि न कही धीरे रहिला। मालती कहले कि रे किए खुशी नहीं? हाँ ए गुड्डू ही हेइथिब, तू आसीगलु ना एबे ता दुष्टामी कमी जीव। कला सबू कहले अभि खाईसारी टिके सोई पड़े, संध्यारे टिके कथा अछि। अभि कहला की कथा बापा एबे कहून। कला सबू कहला अरे तू खा एबे तो आसिलु, आहुरी एते दूररू ट्रेन ने आसीचु, टिके विश्राम नेला परे कथा हबा। ती कहले हाँ तम टाइम हे गला, जाओ से कोठा घर पिंडा को। कला सब कहला हाँ हाँ। नंदिनी अभि को चाही आउ कौन देबी कि? अभि कहले ना ना आउ किछि नुह। अभि खाईसारी रूम को गला बेले नंदिनी को आसीबा को कहला। नंदिनी बासनटा धोई सारी जाउछि कहला। नंदिनी मने मने भाबुथाए ए की संजोग, शेष मुहूर्त जीवन बंचिया पई आउ गोटे सुजोग पाइछि। ए सुजोग को हाथ छड़ा करने को चाहेनी मु। किछि समय परे रूम भीतरटा पूरा शांत लगुछि। खट उपरे दुई पार्श्व को दुहे नंदिनी आउ अभि परस्पर विपरीत दिग को चाहि बसिछंती। नीरव अचिना परी बसिछंती। नीरव भांगी अभि कहबाकू आरंभ कला। अभि कौन हेछि कहब टिके? आसिला परठू देखुछि ठीक से कथा ही होउन। तम नीरवतार कारण जानी परिबी कि? स्वामी हिसाब रे एतिके अधिकार मोर अछि। नंदिनी सेमिति नीरव रहिला। अभि कहला एमिति नीरव रहिले मु जानिबी केमिति कौन हेछि? नंदिनी नीरवता को भांगी कहबाकू आरंभ कला। अधिकार साब्यस्त करबा ही कौन स्वामीर धर्म? स्त्री प्रति थिबा कर्तव्यर कौन हेब? अभि कहले एमिति काहेकि भाबुच? कौन हेछि तो कुह। एबे तो मु आसी जाइछि, एबे सबू ठीक हे जिवो। नंदिनी ठीक हे जिवो कि न हेबो मु जानिनी, किंतु निज अधिकार पाई निजे लड़िबी। अभि कहले नंदू 10 दिगपालंकु साक्षी रखी बेदी उपरे तुम हाथ धरिछि। 7 जन्मर साथी हेबा पाई कथा देइछि। सुख दुखरे पादे पादे साथी होई चलिबा पाई शपथ नेइछि। खाली मु नुहे आमे शपथ नेइछंती। नंदिनी कहला हाँ सबू प्रतिज्ञा केवल बेदी रे, एबे सेई सबुर माने कौन? अभि कहला अच्छा
ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି କି? କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ନିଭେଇ ପାରିନି। ନନ୍ଦିନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ ଯେ କାହାକୁ ଏତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲା ଯେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆସୁ ଆସୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା ସେ ବା କେମିତି ଖରାପ ହେଇପାରିବ? ନିଜ ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଭୁଲ ମାଗିନେଲା ସେ ବା କେମିତି ଖରାପ ହେଇପାରିବ? ଅଭି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଷମା କରିବନି କି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବି? ତମର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଭି। ଅଭି କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ? ମୋତେ କୁହ, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଘରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଆସିଗଲ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅଭି କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ସତ କହୁଛ ତ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ କୁହ? ଅଭି କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏ କଥା। ପରସ୍ପର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ଲଗେଜରୁ ଅଭି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବାହାର କରି ନନ୍ଦିନୀ ହାତରେ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି ତ ଗୁଡୁ ଆସିଗଲା। ଗୁଡୁ କହିଲା ମାଇଁ ଆଈ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଭି ଖଟଟା ଉପରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ନଜର ରୁମ୍ର ଗୋଟେ କଣକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାକୁ ଅଭି ରୁମ୍ର ଗୋଟେ କଣକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ କାଚର କିଛି ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ବି ଆସୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖେ ତ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିପିଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ନନ୍ଦିନୀ କାଚ ସଫା କଲାବେଳେ ବିଷ ବୋତଲ ଠିପି ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିନି। ବୋତଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିକରଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ଠିପି ସହ ଷ୍ଟିକରକୁ ଉଠାଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭି ପଢ଼ିଲା ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଏ ରୁମ୍ରେ ବିଷ ବୋତଲ, ସେ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲାନି। ମନଟା ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ନନ୍ଦିନୀର ନୀରବତା ଆଉ ଏସବୁର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନନ୍ଦୁ ନନ୍ଦୁ ଡାକି ନନ୍ଦିନୀ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ସେଇ ଘର ସଫା କରୁଥାଏ। ଜୋରସେ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ଆସିଯିବ। ଅଭି କହିଲେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ନା? ମୁଁ ତମର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଚାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛି। ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ଥର ଥର ଗଳାରେ ଅଭି କହିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଆରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଅଭି ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭି ହାତରେ ଧରିଥିବା ବିଷ ବୋତଲ ଷ୍ଟିକରକୁ ଦେଖାଇ ଏଇଟା କ'ଣ? ନନ୍ଦିନୀ ଷ୍ଟିକରକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ସେ କ'ଣ ଏଇଟା? ଅଭି ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲା? ନନ୍ଦିନୀ ନୀରବ ହୋଇଗଲା, କିଛି କହିପାରିଲାନି। ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଭି ରୁମ୍କୁ ଆସ। ନନ୍ଦିନୀର ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ କରିଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଏତେ କାମ ଅଛି, ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? କହିଲେ ସବୁ କାମ ପରେ, ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ତମେ ଏକା ନୁହଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯାହା ପଚାରୁଛି କୁହ। ଏ ଜିନିଷର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ଆମ କଥା ଥରୁଟେ ବି ଭାବିଲନି? ନନ୍ଦିନୀ ନୀରବ ରହିଲା। ଅଭି କହିଲେ କିଛି ତ କୁହ, ନୀରବ କାହିଁକି ରହୁଛ? ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ନା ପିଇନି, ପିଇବା ଆଗରୁ ରହିଗଲି। ଏତିକି କହିଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା ଆଉ ଖଟଟା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅଭି କହିଲା କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି ବି ମୋତେ କହିନ? ଥରୁଟେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ ଭଲ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଅଭି କହିଲେ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା କଲେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ। ଆଉ କାହାକୁ ଯେ? ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ? ନନ୍ଦିନୀର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଉଜି ଅଭି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଲାଗିଲା ରୁମ୍ଟା ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଲୁହରେ ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ପାରିଥିବାରୁ ଅଭିର ପଶ୍ଚାତାପ ଆଉ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ନନ୍ଦିନୀର ଧିକ୍କାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ସାଗରଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୋରସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କ'ଣ ହେବ ଯେ? ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭି କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲ ନାହିଁ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମରିଯାଏ ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ମରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ? ଅଭି କହିଲା ମାନେ କୋଉ ଇଚ୍ଛା? ମୋ ସହ ବାହା ହେଇ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ କି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା କାହିଁ, କେତେ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛି
ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ନ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଅଭି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନନ୍ଦିନୀ, ବୁଝିବା ଆଉ ନ ବୁଝିବା କ'ଣ? ଅଭି, ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କୁହ। ନନ୍ଦିନୀ, ମାଛକୁ ଯଦି ବିଶାଳ ସାଗରରୁ ବାହାର କରି କାଚର ଜଳାଶୟରେ ରଖିବା ସେ ବଞ୍ଚିବ ସତ, ହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି। ଅଭି କହିଲା, ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ମୋ ସହ ଚାଲ, ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଦେଖିବା। ନନ୍ଦିନୀ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସଂସାର ଗଢ଼ିବ? ଅଭି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମ ଇଚ୍ଛା? ନନ୍ଦିନୀ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମରିସାରିଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ଅଭି କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ସମୟ ଠିକ୍ ନଥାଏ ନନ୍ଦୁ। ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ତ କୁହ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କିଛି କଥା କହି ହୁଏ ନା, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ। ଅଭି, ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ କି? ନନ୍ଦିନୀ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଅଭି କହିଲେ, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଯଦି କୁହ, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏତିକି ବେଳେ ମାଳତୀ ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମାଳତୀ କହିଲେ, ଅଭି, ଅଭି, ଶୋଇଛୁ ନା କ'ଣ? ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ସେ କାହିଁ? ନନ୍ଦିନୀ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତ, ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ। ମାଳତୀ, ହଉ, ଶୋଇଛି ଯଦି ଶୋଇଥାଉ, ପରେ ଉଠିବ। ଆଉ ତୁ ଆସେ, ସେପଟେ କାମ ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି ବୋଉ। ମାଳତୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଭି କହିଲେ, ବୋହୂକୁ ମିଛ କାହିଁ କହିଲ? ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉନି ନା? ନନ୍ଦିନୀ, ମିଛ ନ କହି ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ଯାକ କହିଥାନ୍ତି କି? ଏବେ ବି ଯଦି ଜାଣିବେ ତେବେ ମୁଁ ହିଁ ଦୋଷୀ ହେବି। ଅଭି କହିଲା, ମାନେ? ନନ୍ଦିନୀ, ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଶୋଇନ ଟିକେ? ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ନନ୍ଦିନୀର କଥାରୁ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ? ଭାବି ଭାବି ସେମିତି ବସିଛି। ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସିଲାନି, ଓଲଟି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଖଟଟା ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ଭାବିଲା। ବେଶୀ ଜୋରସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଜିଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଉଠିଯାଇ ଆଲମାରି ଭିତରେ ଦେଖିଲା। ଆଲମାରିରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲା। ଖାଇସାରି ଆଲମାରି ଲକ୍ କରିବା ବେଳେ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତଳକୁ ଦେଖେ ତ ଫାଇଲଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖିସାରି ନୀରବି ଗଲା। କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା। ଅଭି ସେତେବେଳେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଭି ଚୁପଚାପ ଆଲମାରି ଭିତରେ ଫାଇଲଟାକୁ ରଖିଦେଇ ଖଟଟା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ନୀରବ ମନରେ ଭାବିଲା, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କ'ଣ ବା ମିଳିବ? କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ତା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମାଳତୀ ପୁଣି ଆସି ଡାକିଲା। ମାଳତୀ ଡାକିଲେ, ଅଭି, ଏ ଅଭି, ଆହୁରି ଶୋଇଛୁ କି? ବାପା ଉଠେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବାର ସମୟ ଏଇଟା, ଶୋଇବାର ନୁହଁ। ଅଭିକୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଆସି ଉଠେଇଲେ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ଆରେ ଉଠେ, ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସେ। କହିଲେ, ହଁ ଯାଉଛି। କଳା ସବୁ, ଆସେ, ଏଇଠି ବସ, ତୋ ସହ କଥା ଥିଲା କିଛି। ଅଭି କହିଲେ, ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଦେଖେ ବାପା, ମୋତେ ତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଖିକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଭଲସେ ଆଉ ଦିଶୁନି। ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ଯେତେ ଯାହା କାମ କରୁଛି। ଅଭି କହିଲା, ବାପା, ଆଖି ଯଦି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ଆପଣ ଏମିତି କହି କହି ରହିଗଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବ। କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଶୁଣେ, ଆମେ ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ଅସୁବିଧା ଯେ ସବୁ ଦିନ ଆସିବନି ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅଭି କହିଲା, ମାନେ? କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଦେଖେ ବାପା, ତୋର ଚାକିରି ହେଉଛି ବେସରକାରୀ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଅଭି କହିଲେ, ବାପା, ଆଗରୁ ଏ ଅସୁବିଧା ତ ହେଇନି। କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି, ଏବେ ତୁ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଆଗକୁ ତୋ ପରିବାର ବି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ବାପା ମା ଦିଟା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବୁ ନା ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଗାଁରେ ତ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗାଁର ପୁରୁଣା ମିଲ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏଠି ଆସି ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା, ଏବେ ଏସବୁ? କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଦେଖେ ବାପା, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲୁଣି। ଆମର ସେବା ପାଇଁ ତ ନନ୍ଦିନୀକୁ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା, ଏସବୁର ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଳା ସବୁ କଲେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଅଭି କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାପା।
କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଭିର ନନ୍ଦିନୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ପାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲା। କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ଏବେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ସବୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ତୁ ଯଦି ନ କରିପାରିବୁ ମୂଲ ଲଗେଇଦେବି। ଆର ସାହି ହରିଆକୁ କହିଲେ ସେ ରାଜି ହେଇଯିବ। ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରି ଯାହା ଆଣିବ ସେ ଅଧା ରଖିବ ଆଉ ଆମକୁ ଅଧା ଦେବ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ସେମିତି ହିଁ କରିବା। ଏବେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରୁ ଏସବୁ ମୁଁ ତା ଛଡ଼ା ବାପା ଏବେ ଛୁଟିରେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ସେଠି ପାଇଗଲି ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ସୁବିଧା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ? ଦରମା ଟିକେ ଅଧିକା? ଅଭି କହିଲା, ବାପା ଦରମା ଅଧିକା କଥା ନାହିଁ, ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ବି ମିଳିବ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ବି ମୋ ସହ ଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଉ ବୋଉ ବି ଆଗକୁ ମୋ ସହ ରହିବ। ଏଠି ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବ? କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ଆମେ ସେଠି? ଆରେ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ବିଲବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତା ଛଡ଼ା ନନ୍ଦିନୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଏଠି? ହଁ, ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ଏଠି ନ ରହିଲେ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ଆମେ ଏଠି କେହି ବି ରହିବାନି, ସବୁ ଚାଲିଯିବା। ଏତିକି ବେଳେ ଶିଖା ଆସିଲା। ଶିଖା କହିଲା, କି ରେ କି କଥା ହେଉଛୁ ବାପାଙ୍କ ସହ? ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋ ଭାଗ ବି ଅଛି, ଏକା ସବୁ ନେଇଯିବୁନି। ଅଭି କହିଲା, କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା? ବେଳକୁ ଆସିଗଲା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନେବାକୁ। ତୁ ଭାଗ କ'ଣ ନେବୁ? ଏସବୁ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବି। ଏଥର ଖୁସି ତ? ଶିଖା କହିଲା, ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବା। ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଭିଣେଇ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅଭି କହିଲା, ଦିଦି ତୁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝା। ଶିଖା କହିଲା, କ'ଣ ବୁଝେଇବି? କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ସେ କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ତୁ ଯଦି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳିଲା ଯାଏଁ ଯେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିବୁ ଭଲ, ତାପରେ ତୁ ହିଁ ସାହାରା ଆମର। ଶିଖା କହିଲେ, ଆରେ ନନ୍ଦିନୀ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ତୁ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିବ। ମାଳତୀ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ତାକୁ କିଏ ମନା କରିପାରିବ ଯେ? ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଯଦି ନେବ। ଅଭି କହିଲା, ଏଇ ଦେଖେ ବୋଉ ଆଉ ନନ୍ଦୁ ବି ଆସିଗଲେ। ବାପା ଏବେ ସବୁ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଅଭି କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ମୋ ସହ ରହିବୁ ନା ଆଗକୁ? ମାଳତୀ କହିଲେ, ତୋ ସହ ମାନେ? ଆଉ ତୋ ବାପା କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ରହିବେ? କୈଳାସବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ମାଳତୀ ସେ କହୁଛି ସବୁ ମିଶିକି ସହରରେ ରହିବା। ଦେଖେ ଅଭି ତୋ ବୋଉର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ରହିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାଳତୀ କହିଲା, ସହରରେ କ'ଣ କରିବା? ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଖାଲିରେ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଖାଇଲା ଘରେ ରହିଲା, ଖରା ବି ପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ଟିକେ। ଅଭି କହିଲା, ବୋଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଶିଖା କହିଲା, ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁନୁ? ମାଳତୀ କହିଲେ, ତୁ କାଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆଜି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଗଲା ଯେ ସବୁକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଯିବୁ। କହୁନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏକା ଯିବୁ। ଅଭି କହିଲା, ବୋଉ ନନ୍ଦିନୀ ଅଛି ଏଠି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ? ବିଚାରୀ ନନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡପୋତି ଠିଆ ହେଇଛି, ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିବି ପାରୁନି। କ'ଣ ବା କହିବ? ଅଭି କହିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ତମେ କିଛି କହିବ ନା ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଲଢ଼ିବି? ମାଳତୀ କହିଲେ, ଲଢ଼ିବୁ ମାନେ ଆମ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ? ଅଭି କହିଲା, ବୋଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ଅଭି କ'ଣ ଏସବୁ? ଅଭି କହିଲା, ବାପା କିଛି କଥା ଅଛି। ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହେଉଛି। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଭଲ ନୁହଁ। କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ତୋ କଥା। ଅଭି କହିଲା, ନନ୍ଦିନୀ କୁହ, ଯାହା ତମର କଥା ଅଛି ସବୁ କୁହ। ନନ୍ଦିନୀ ବା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା, ଚୁପଚାପ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଭି କହିଲେ, ନନ୍ଦୁ ନନ୍ଦୁ ଶୁଣ ଟିକେ। ଅଭି ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ପଛେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ପଛେ ପଛେ ଅଭି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ। ଅଭି କହିଲେ, ନନ୍ଦୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ନନ୍ଦୁ ଏ ନନ୍ଦୁ। ନନ୍ଦୁ କିଛି ନ କହି କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭି କହିଲେ, ଦେଖ ନା ମୁଁ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଅଛି ତମ ସହ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ। ମୋ ରାଣ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଲୁହ ପୋଛ କହିଲି ନା। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ହଁ। ଅଭି କହିଲେ, ଥରୁଟେ ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ତମ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛି। ତମର ଇଚ୍ଛା ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଥରୁଟେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କେମିତି ବା କହିଥାନ୍ତି? ତମେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବନ୍ଧା। ଆଉ ଦିନଯାକ ଅଫିସରେ ରହି ଆସିଲା ପରେ ଟିକିଏ କଥା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ? ତା ଛଡ଼ା ତମ ଘରେ ତ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଅଭି କହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଉ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି? ଅଭି କହିଲା, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ତମ ସହ, ତମେ ଆସ। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତମକୁ ହରାଇ ପାରିବିନି। ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି ମୁଁ। ଘରକୁ ଆସିବାର 2 ଦିନ ହେଇନି ଏତେ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତାହା ପୁଣି ମୋ ଅଜାଣତରେ। ତେବେ ମୋ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ନ ହେବ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ପର ଝିଅ, ଆଉ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ମୁଁ ଝିଅ ନାହିଁ ନା। ଅଭି କହିଲେ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି
ଯେ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବି, ଆଉ ତମେ ବି। ଛାଡ଼, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତା ବାଟରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଅଭି କହିଲେ, ଥରେ ଭୁଲ କରିସାରିଛି, ଆଉ ନୁହଁ। ସେଦିନ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହୁଏତ ତମକୁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜା ତମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଗଲି, ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର? ଅଭି କହିଲା, ଅଛି, ମାନେ ଅଛି। ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଆଜି ତମ ସହ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିଯିବ, ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି କେତେ ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭାବିବେନି ମଧ୍ୟ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଅଭି କହିଲା, ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ? ଏ ସମାଜ ନିୟମ କ'ଣ? ଆରେ ଏ କି ନିୟମ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଏ ଗାଁରେ ନୀତି ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯଦି ବାପା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏସବୁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? କହିଲେ, ଏ ସମାଜର ଏ କି ନିୟମ? ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଚାକିରି କରୁ, ଆଉ ନାଁ କରୁ। ହେଲେ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଘରର ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ବାହାବେଦୀରେ ବସିଗଲା। ତାର ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆରେ ସେ ବି ତ ତମର ଝିଅ। ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନୁହଁ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା? ତାର କ'ଣ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କି ଇଚ୍ଛା, କି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବା ଆଗରୁ ଯଦି ବାହାଘର ବେଦୀକୁ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ସେ ବେଦୀ ନିଆଁରେ ହିଁ ସେଦିନ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଅଭି କହିଲେ, ସହରରେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ସହରର ପାଣି ପବନ ଆଉ ଗାଁର ପାଣି ପବନରେ ବହୁତ ଫରକ। ନିଜ ବାପା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। ଅଭି କହିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଠିକ୍। ଅଭି କହିଲା, ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ତମ ସହ ଠିଆ ହେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ଏତିକି ତ କରିପାରିବି। ଏ ସମାଜ ତମକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ IAS ହେବ, ଆଉ ତମ ସହ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ହିଁ ଆଗକୁ ଏ ସମାଜକୁ ନୂଆ ମାର୍ଗଟେ ଦେବ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଇଚ୍ଛା ମରିସାରିଛି ଅଭି। ଅଭି କହିଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସବୁ କଥାର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯିବ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ସେ? ଅଭି କହିଲା, ଆରେ ସେ ହିଁ ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ଏ କାହାଣୀରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପର ଚିତ୍ରଣ ହେଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା କେତେ ଯେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମାନେ? ଅଭି କହିଲା, ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ସବୁ କିଛି ଦେଖିସାରିଛି, ଆଉ ଶୁଣି ସାରିଛି। ବାପା ବୋଉକୁ କହିବାର ସବୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଘରର ବୋହୂଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବାହାରେ, ଏହାକୁ କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମାନେ? ଅଭି କହିଲା, ଗାଁ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା କୈଳାସ ବାବୁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଏମାନେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଯଦି ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ଏତେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଲୋକ। ଘରର ବୋହୂ ଯଦି ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ନାଁ କମେଇବ, ତେବେ କାହା ନାଁ ବଢ଼ିବ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ଅଭି ଭାବ ଟିକେ, ତମ ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନିୟମର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ରହିବନି। କେବଳ ତମେ ନୁହଁ, ବରଂ ତମ ଭଳି ଏ ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷ 5 ଜଣ ବୋହୂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ କଲେଜ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଜାଙ୍କ ବୋହୂ ସୋନାଲି ପରିଜାର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ରିପୋର୍ଟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମାନସିକ ଚାପରେ। ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏ ଗାଁରେ କେବେ ସାକାର ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଗାଁ କମିଟିର ମୁଖିଆଙ୍କ ବୋହୂ କେମିତି ହେବ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ବୋଝ କମିବ ବୋଲି ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ବାହା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାବେଦୀରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମିଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଭି କହିଲା, ହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ହେଲେ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବ, ମୁଁ କେବଳ ତମ ସାହାରା, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ। ସହ ଆସ। ଅଭି ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ସିଧା କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କୈଳାସ ବାବୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଅଭି ହାତରେ ଧରିଥିବା 2ଟା ଫାଇଲକୁ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ରାଗ ଦେଖି କୈଳାସ ବାବୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଲେ। ହେଲେ ଅଭି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସବୁ କିଛି ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଅଭି କହିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ବାପା? ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ? କାହା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଅଭି କହିଲା, ଫାଇଲ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଆଉ ଏଥିରେ ଏ କି ରିପୋର୍ଟ? ଆପଣ କ'ଣ ପୋଲିସ? ଗାଁ କମିଟିରେ ଏସବୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି?
ଯଦି କାହା ଘରର ବୋହୂ କଲେଜ ଗଲା କି ଆଗକୁ ଚାକିରିଟିଏ କରିଲା, ତେବେ ଏ ଗାଁର ଏ କି ନିୟମ ଯେ ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନି? ଏମିତି ଆଉ କେତେଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବେ ଆପଣ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଳତୀ କହିଲା, ଦେଖ ବାପା ଅଭି, ସେ ସବୁ ଗାଁ କଥା। ବାପା କେବଳ ଗାଁର ନିୟମ ଯାହା ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତାକୁ ହିଁ। ଅଭି କହିଲା, ତୁ ଚୁପ୍ କରେ ବୋହୂ। ଶିଖା କହିଲା, ଅଭି କ'ଣ ଏସବୁ? ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ବୋଧେ। ବାପା ବୋଉକୁ କେବେ ଏମିତି କହନ୍ତିନି। ମାଳତୀ କହିଲା, ଥାଉ ଶିଖା, ସେ ଏବେ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆଗ, ମା କଥା ପଛ। ଅଭି କହିଲା, ବୋଉ ଏଥିରେ ନନ୍ଦୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? ସେ ତ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ସେ ମୋ ସହ ରହିବ ଆଉ ପଢ଼ିବ। କଳା ସବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗାଁର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବିନି। ଯାହା ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତାହା ହିଁ ଚାଲିବ। ଆରେ କିଏ ଜାଣେ ସେ କଲେଜ ଯିବ ପଢ଼ିବାକୁ କି ରାସଲୀଳା କରିବାକୁ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ନନ୍ଦିନୀ ଅଭିକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ହେଲେ ଅଭି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ଏ କେମିତିକା ନିୟମ? ଯଦି 10 ବର୍ଷ ତଳେ କାହା ଘରର ବୋହୂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇ କୋଉ ପୁଅ ସହ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ? ସେହି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏ ଗାଁର କୌଣସି ବୋହୂ ଆଗକୁ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବେନି? ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶୂନ। ଶିଖା କହିଲା, ଦେଖେ ଅଭି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଅଭି କହିଲା, କାହିଁ? ଝିଅଟିଏ ଯଦି ଯାଇପାରିବ, ବୋଉଟିଏ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଛଡ଼ା ବାହାଘର ବେଦୀରେ ବାପା ତ କହିଥିଲେ ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ନୁହଁ, ଝିଅ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ ବାପା ପଣିଆ? ମାଳତୀ କହିଲେ, ଅଭି। ରାଗି ଯାଇ ଅଭି ଗାଲରେ ଚାପଡ଼ାଟିଏ ପକେଇଦେଲେ। କଳା ସବୁ ନୀରବି ଗଲେଣି, ବୋଧହୁଏ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ନନ୍ଦିନୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ରୁହ ଅଭି, ମୋ ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଝଡ଼ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ବାପା ରଖିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପେପରଟା ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହସି ହସି ରାଜି ହେଉଛି। ଅଭି କହିଲା, ନା ନନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସହ। ଶିଖାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା ଶୁଣି କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ଏପଟେ ସେପଟେ କଥା କିଛି କରେନି। ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ବାପଘରର କବାଟଟା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେନି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବୋଉ ଆସିଲା ଦିନଠୁ କେବେ ପାଟି ଖୋଲି କ'ଣ ମାଗିଛି? ନା କେବେ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି? ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋ ବାପା ବାହାଘରର 10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଲେ। ହେଲେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଏ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ଆପଣ ମନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଣି ଯୌତୁକ ଆଉ ମୋତେ ଅଜଣା? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବୋଉ ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ବୋହୂଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପର ଝିଅ? ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରେ ସେଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଯଦି ଏଠି କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ବାପା, ଆପଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ନା ଏ ସାହିରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂଠୁ କେହି ଅଧିକ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଖା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାଳତୀ ଆଉ କଳା ସବୁ ପୁରା ନୀରବ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଶିଖା ଦିଦି, ତମେ ପରା ତମ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନ? ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏମିତି କେବେ କରିନି। ତେବେ ତମେ କାହିଁ ଠିକ୍, ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ? ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ହିଁ ସବୁକିଛି। ଝିଅଟି ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦିଏ। ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସି ଭୁଲିଯାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ମଶାଣି ଭୂଇଁ ଯାଏଁ ଏ ଘର ହିଁ ତା ନିଜର। ନନ୍ଦିନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଆସୁଛି, ହେଲେ ବି କହିବାରେ ଲାଗିଛି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବାପ ଘରେ ଭୁଲ ହେଲେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସୁଧାରିବାକୁ, ହେଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ କାହିଁକି? ବାହା ହେଲା ପରେ ଝିଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ, ନଣନ୍ଦ, ଝିଅର ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କେହି ଥରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ? ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କହିବେ କ'ଣ ନା ବାପଘର କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ହେଲେ କେହି ଥରୁଟେ ପଚାରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇବେ। ଲୁହ ସହ ତା କାହାଣୀକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବି? ଆସିବା ଦିନଠୁ କେବେ ମୁଁ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇଛି? ଗୋଟେ ଦିନ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର ଭୁଲ। ହେଲେ ଶିଖା ଦିଦିଙ୍କ ଭୁଲ ଧରାଗଲାନି କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ବୋହୂ। ବା ବାହାରେ ସମାଜ, ଏ କି ନିୟମ? ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଖୋଲେ, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଅଭି କହିଲା, ଏମିତି କୁହନି, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ବୋଉ ତମେ 2 ଜଣ ଏବେ ବି କ'ଣ ଚୁପ୍? ଟିକେ ବୁଝ ଏ କଥା। ଆରେ ବିଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେଦିନ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ନହେଲେ
ବିଷ ବୋତଲ ସହ ଶବ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ। ଅଭି କହିଲା, ବାପା ଟିକେ ଭାବ, ଏ ଯଦି କାଲି ଅଫିସର ହେଇଯିବ ତେବେ କାହା ନାଁ ବଢ଼ିବ? ଆମ ନାଁ, ଆମ ଗାଁ? କଳା ସବୁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକାଇଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନନ୍ଦିନୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମାଳତୀ ଓ କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ମା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କ୍ଷମା ମାଗି ମୋତେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ଆଘାତ ଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ସବୁ କହିଲେ, ଅଭି, ବୋହୂକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଯା। ମୋ ବୋହୂ ଆଇଏସ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଅଫିସର ହେଇ ଆସିବ ସେ ହିଁ ଏ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ତୋ ବୋଉ ଆଉ ଏ ପୁରା ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଦିନକୁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ବୋଉ ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ମାଳତୀ କହିଲା, ଏବେ ନୁହଁ, ଯେବେ ତୁ ଅଫିସର ହେଇ ଆସିବୁ ସେବେ ହିଁ ଯିବୁ। ଅଭି କହିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ, ତମ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା। ଏବେ ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ନ ମାରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହର ନଈଟା ଖୁସିର ସାଗରରେ ମିଶିଗଲା। ପରିବାରଟା ଭିତରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭି ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଦୁହେଁ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଚାହିଁ ରହିଛି ସେ ଦିନକୁ ଯେବେ ନନ୍ଦିନୀ ଆସିବ ଆଉ ଏ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ନନ୍ଦିନୀ ଭଳି କେତେ ଯେ ବୋହୂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନକୁ, ଯେ କେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଆମ ସମାଜରେ ବାପା ମା ମାନେ ବିଶେଷତଃ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବି ମାଟ୍ରିକ, +2 କିମ୍ବା +3 ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ଓଲଟା। ମାତ୍ର କିଛି ଜଣ ହିଁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ନନ୍ଦିନୀ ଭଳି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ସିନା ନାରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ମିନୁ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।